everybody. Today I'll discuss the activities of the lesson Explore India Quiz Time. Activity number 1. Answer the following questions with information from the lesson. ইয়াত আমাক পাঠটোৰ পৰা তথ্যবোৰ লৈ আনসাৰবোৰ কৰিব দিছে। গতিকে আমি আনসাৰবোৰ বুজি লওঁ আহা। Question number 1A. What is a quiz? ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব it is a test of knowledge in a form of game or competition. B. How many school teams participated in the quiz program for the selection phase? Our answer of 5 school teams participated in the quiz program for the selection phase. C. Who was the quiz master? Mr. P.K. Borua was the quiz master. D. What were the rules of the quiz as announced by the scorer Aparna? Aparna ঘোষণা কৰা অনুসৰি কুইজৰ নিয়মবোৰ কি কি আছিল? The rules were that there would be 5 rounds in total. In each round, each team would get 1 direct question. For correct answer, each team would get 10 marks and 5 marks for a passed over question. Teams would get 10 seconds for giving answers. The highest scorer would be the winner. E. Which team was the winner of the state level school quiz competition? Answer. Team D from RKM School Kasar was the winner. Activity number 2. How well do you know your country? ইয়াত সুধিছে আমাক যে তোমালোকে তোমালোকৰ দেশখনক কিমান ভালদৰে জানা। Complete the following sentences. তলৰ বাক্যবোৰ পূৰ কৰা। They are from the lesson and are about our country. আৰু এই তলত দিয়া বাক্যবোৰ আমাৰ পাঠটিৰ পৰা দিয়া হৈছে আৰু এই বাক্যবোৰ আমাৰ দেশখনৰ বিষয়ে। A. The ancient name of Assam was Kamrup. It was also known as Pragjyotispur. Sukafa established the Ahom kingdom in Assam in the year 1228 AD. Myanmar does not share its border with Assam. The capital of Assam during the Ahom rule was Rangpur. The colors of our tricolor national flag are saffron, white and green. White stands for peace and truth. Mahatma Gandhi was born in Porbandar in the state of Gujarat. Amritsar in Punjab is famous for the Golden Temple of the Sikhs. The largest population of Indian rhinos can be seen in Kaziranga National Park. The ancient name of Patna, the capital of Bihar, was Patliputra. The Qutub Minar, the world's tallest freestanding stone tower, was built in 1193 by Qutubuddin Aibak. ইয়াত আমাক নেক্সট এক্টিভিটিটো দিছে টেষ্ট ইউৰ মেমৰি অৰ্থাৎ তোমালোকৰ স্মৃতি শক্তি কিমান পৰীক্ষা কৰি চাব দিছে। মেচ দ্য ষ্টেটমেণ্টছ আণ্ডাৰ এ উইথ কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্টছ আণ্ডাৰ বি উইদাউট লুকিং এট দ্য লেচন। এতিয়া তোমালোকে পাঠটোত নোচোৱাকৈ এড থকা বক্তব্যখিনি বিৰ সৈতে মিলাব লাগিব বা মেটচিং কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি এইখিনি মেটচিং কৰি চাওঁ আহা। One name by which our country India is known as Hindustan. ইয়াৰ লগত আমি মেটচিং কৰিব পাৰিম ভাৰত or ভাৰতবৰ্ষ is another name for it. The color of the first band of our flag is saffron. ইয়াৰ লগত আমি মেটচিং কৰিম it signifies courage and sacrifice. The blue wheel in the center of our flag is called the Ashok Chakra or the Dharma Chakra. আৰু ইয়াৰ লগত মেটচিং হ'ব it signifies that there is life in movement and death in stagnation. Shah Jahan built the Taj Mahal. আৰু ইয়াৰ লগত আমি মেটচিং কৰিছো it was in memory of his wife Mumtaz Mahal. Dandi in Gujarat is famous for a historical event. Gandhiji's Salt March started here in 1930. Activity number 4.
Listen to an announcement. Your teacher will read, play it for you. As you listen, state whether each statement is true or false. Mark the option T if the statement is true or F if it is false. ইয়াত তোমালোকে এটা এনাউন্সমেন্ট শুনিব লাগিব এই এনাউন্সমেন্টটো মই পঢ়ি দিম তোমালোকে ভালদৰে শুনি লবা তাৰ পিছত তলৰ অপচনবোৰ যদি হসা হয় টি আখৰটোত আৰু যদি মিছা হয় তেতিয়াহলে এফ আখৰটোত চিন দি যাব লাগিব মই এতে পঢ়ি দিছো তোমালোকে নিজৰ কিতাপত এনাউন্সমেন্টটো শুনাৰ পিছত ট্ৰু ফলছ বিলাকত চিন দি যাবা Due to incessant rains in Assam since Monday last, the quiz program that was scheduled to be held this afternoon has been postponed indefinitely. The participants from other districts as well as the quizmaster were unable to travel to the venue. The next date of the quiz will be notified shortly. Students are requested to continue with their regular classes. তোমালোকে এনাউন্সমেন্টটো শুনাৰ পিছত নিশ্চয় কোনটো বাক্য ট্ৰু হ'ব আৰু কোনটো ফলছ হ'ব ধৰিব পাৰিছা আৰু হেইমতে তোমালোকৰ কিতাপত বাক্যবোৰ চিন দি লবা এতিয়া আমি এক্টিভিটি নম্বৰ 5 লৈ আগবাঢ়িছো এক্টিভিটি নম্বৰ 5A Imagine you are members of the literary and cultural forum of your school. In groups, draft a notice inviting participants to join the zonal level quiz competition to be held on the occasion of Gandhi Jayanti on October 2nd, Monday at 10 a.m. Write all the important information about the quiz on the notice board. Activity number 5 ত তোমালোকক স্কুলৰ লিটাৰেৰী এণ্ড কালচাৰেল ফৰামৰ সদস্য হিচাপে কল্পনা কৰি ল'ব দিছে 2nd অক্টোবৰৰ ৰাতিপুৱা 10 বজাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া জোনেল লেভেল কুইজ কম্পিটিশনৰ বাবে অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক আহ্বান জনাই তোমালোকে গ্ৰুপত এখন নোটিছৰ ড্ৰাফট বনাব লাগিব আৰু কুইজ সম্বন্ধীয় দৰকাৰী তথ্যবোৰ নোটিছ বৰ্ডত থাকিব লাগিব নোটিছখন লিখাৰ আগতে আমি নোটিছ কিদৰে লিখিব লাগে অলপ চাই লওঁ আহা প্ৰথমে আমি প্ৰশ্নটো ভালদৰে পঢ়ি লৈ নোটিছখন কোনে দিছে বা বিষয়টো কি ভালদৰে চাই ল'ব লাগিব আমি এক্টিভিটি নম্বৰ 5 ৰ প্ৰশ্নটো দেখিছো যে ইয়াত নোটিছখন তোমালোকৰ স্কুলৰ পৰা দিয়া হৈছে হে আমি নোটিছৰ ফৰমেট অনুসৰি একেবাৰে ওপৰত আমি স্কুলৰ নামটো লিখিম তাৰ পিছত নোটিছ ৱৰ্ডটো ডাঙৰ আৰু স্পষ্টকৈ লিখিব লাগিব তাৰ পিছত নোটিছখন কোন তাৰিখে দিবা সেই ডেটটো উল্লেখ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আমি নোটিছখন কি বিষয়ৰ হেতু বা টাইটেলটো লিখিব লাগিব তাৰ পিছত আমি নোটিছখন ইট ইজ হিয়াৰবাই নটিফাইড বা ইট ইজ হিয়াৰবাই ইনফৰ্মড এইদৰে লিখি নোটিছ লিখা কামটো আৰম্ভ কৰিব পাৰো নোটিছখন লিখোতে কোনে কোট কেতিয়া কি অনুষ্ঠান পাতিব হেতু উল্লেখ কৰিব লাগিব আৰু হেখত নোটিছ লিখুতা গৰাকীৰ নামৰ লগতে তেওঁৰ ডেজিগনেশ্যন অৰ্থাৎ তেওঁ কি বাব বা পদপীত আছে হেতু লিখি দিব লাগিব হেখত নোটিছখনৰ চাৰিওফালে বাউণ্ডাৰী এটা দিব পাৰিলে ভাল হয় এতিয়া এই নিয়ম অনুসৰি নোটিছখন লিখিবলৈ চেষ্টা কৰো আহা আমি নোটিছৰ নিয়ম অনুসাৰে প্ৰথমতে আমি স্কুলখনৰ নামটো দিছো যেহেতু স্কুলৰ ফালৰ পৰা এই নোটিছখন দিয়া হ'ব গতিকে স্কুলৰ আমি একেবাৰে ওপৰত লিখিছো জেবি গাৰ্লছ একাডেমি দৰং তোমালোকে নিজৰ স্কুলৰ নামটো এইদৰে লিখি লবা তাৰ পিছত আমি বোল্ড অৰ্থাৎ ডাঙৰকৈ আমি নোটিছ শব্দটো লিখি দিছো স্পষ্টকৈ সকলোৱে চিনি পোৱাকৈ তাৰ পিছত আমি নোটিছখন কোন তাৰিখে দিম সেই তাৰিখটো দিব লাগিব গতিকে ইয়াত ডেট হিচাপে দিয়া হৈছে 23rd September 2021 আৰু তাৰ পিছত আমি নোটিছখনৰ টাইটেলটো অৰ্থাৎ আমি কি বিষয়ৰ ওপৰত এই নোটিছখন দিয়া হৈছে হেতু লিখি দিব লাগিব আৰু তাত দিয়া আছে জোনেল লেভেল কুইজ কম্পিটিশন এতিয়া আমি নোটিছখন আৰম্ভ কৰিম ইট ইজ হিয়াৰবাই নটিফাইড এই কথাখিনিৰে গতিকে আমি তেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছো
It is hereby notified that the Literary and Cultural Forum of our school is organizing a zonal level quiz competition on October 2nd, Monday at 10 a.m. on the occasion of Gandhi Jayanti. The interested students should contact the undersigned latest by 27th of September 2021. Each team shall have 2 members each. Nibir Jonak, Secretary, Literary and Cultural Forum. তোমালোকে এইদৰে আন টপিকৰ ওপৰতো নোটিছ লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। এতিয়া আমি এক্টিভিটি বি লৈ আহিছো। Now think of the preparations for the event. Write the rules you would like the group or the participants to follow during the competition. ইয়াত তোমালোকক কুইজ কম্পিটিশনখনত অংশগ্ৰহণকাৰী সকলে কি নিয়ম মানি চলিলে ভাল পাবা তেনেকুৱা নিয়ম কেইটামান লিখিব দিছে। আমি নিয়ম হিচাপে লিখিব পাৰো যে there shall be 2 members of each team. Participants will not be allowed to carry books and mobile phones. The decision of the quizmaster will be treated as final. Activity number 6. ইয়াত আমাক question pattern অৰ্থাৎ প্ৰশ্ন গঠন কৰা প্ৰণালীৰ বিষয়ে ধাৰণা দিয়া হৈছে। এই question pattern বা প্ৰশ্ন গঠন কৰা প্ৰণালী দুই ধৰণৰ। ইয়াত তোমালোকক ask questionৰ বিষয়ে কিছু আভাস দিছে। ask question মানে হৈছে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুৰ বিষয়ে সুধি কৰা প্ৰশ্ন। এই ask question হৈছে দুই প্ৰকাৰৰ, WH question আৰু yes no answer type question. What, where, how, when, who, whose আদি শব্দ WH question word বুলি কোৱা হয় আৰু এই WH question word ব্যৱহাৰ কৰি সোধা প্ৰশ্নকেই WH question বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আমি এক্টিভিটি 6 লৈ আগবাঢ়িছো। ইয়াত আমাক দুটা সেন্টেন্স দিয়া আছে। প্ৰথম সেন্টেন্স হৈছে how do you spend your free time? তুমি তোমাৰ আজৰি সময় কিদৰে কটোৱা? Next sentence, what is your free time activity? তোমাৰ আজৰি সময়ৰ কাম-কাজ কি? These two sentences begin with a question word. এই দুয়োটা বাক্যই এটা question wordৰে আৰম্ভ হৈছে অৰ্থাৎ দুয়োটা বাক্যই WH question wordৰে আৰম্ভ হৈছে। Words such as what, where, when, who, whose and how are question words. অৰ্থাৎ মই তোমালোকক ইতিমধ্যে কৈছো এনেবোৰ শব্দকে কি বুলি কোৱা হয় question word বুলি কোৱা হয়। Now write questions to which each of the following sentences are answers. এতিয়া আমি তলত দিয়া বাক্যবোৰৰ বাবে what, where, how আদিৰ দৰে question word ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰশ্ন তৈয়াৰ কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ আমাক কোৱা হৈছে যে তলত আমাক কেইটামান বাক্য দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ উত্তৰ দিয়া হৈছে আৰু এই উত্তৰ কেইটা পাবৰ বাবে আমি কি ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব। আমাক প্ৰথম সেন্টেন্সটো দিছে we are from CR school তিনিচুকীয়া। আমি তিনিচুকীয়াৰ CR স্কুলৰ পৰা আহিছো। এতিয়া আমি এই উত্তৰটো পাবৰ বাবে প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব যে তোমালোক ক'ৰ পৰা আহিছা বা তোমালোক কোন স্কুলৰ পৰা আহিছা। গতিকে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব আমি ইয়াত প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব where are you from বা which school do you come from? তোমালোক ক'ৰ পৰা আহিছা বা তোমালোক কোন স্কুলৰ পৰা আহিছা। এতিয়া আমি বাকিবোৰ প্ৰশ্ন তৈয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো আহা। Next sentence, you will get 10 marks for a direct question. তোমালোকে এটা পোনপটীয়া প্ৰশ্নৰ বাবে 10 নম্বৰকৈ পাবা। এতিয়া ইয়াৰ বাবে আমি প্ৰশ্ন সুধিব লাগিব, এই উত্তৰটো পাবলৈ আমি প্ৰশ্ন সুধিব লাগিব how many marks will we get for a direct question? অৰ্থাৎ আমি পোনপটীয়া প্ৰশ্ন এটাৰ বাবে কিমান নম্বৰ পাম। Next, Shahjahan built the Taj Mahal in memory of his wife. শাহজাহানে তাজমহল নিৰ্মাণ কৰিছিল তেওঁৰ পত্নীৰ স্মৃতিত। এতিয়া আমি এই উত্তৰটো পাবৰ বাবে প্ৰশ্ন কৰিম who built the Taj Mahal? তাজমহল কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল and why আৰু কিয়। Next, Guru Ramdas built the Golden Temple. Guru Ramdase
গোল্ডেন টেম্পল নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু আমি তাৰ বাবে প্ৰশ্ন কৰিম হু বিল্ড দ্য গোল্ডেন টেম্পল কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল নেক্সট দ্য হিষ্ট্ৰিক সল্ট মাৰ্চ ষ্টাৰ্টেড ইন দাণ্ডি ইন গুজৰাট ঐতিহাসিক সল্ট মাৰ্চ গুজৰাটৰ দাণ্ডিত আৰম্ভ হৈছিল আৰু তাৰ বাবে আমি প্ৰশ্ন কৰিম হুৱেৰ ডিড দ্য হিষ্ট্ৰিক সল্ট মাৰ্চ ষ্টাৰ্ট অৰ্থাৎ হিষ্ট্ৰিক সল্ট মাৰ্চ ক'ত আৰম্ভ হৈছিল এফ কাজিৰঙা ইজ ফেমাছ ফৰ দ্য ওৱান হৰ্নড ৰাইনো কাজিৰঙা এশিঙীয়া গড়ৰ বাবে বিখ্যাত আমাৰ প্ৰশ্নটো হ'ব কাজিৰঙা কিহৰ বাবে বিখ্যাত গতিকে আমি লিখিব লাগিব হোৱাই ইজ কাজিৰঙা ফেমাছ and the last one the winner of today's quiz is team D আজিৰ কুইজৰ বিজয়ী হৈছে টিম ডি আৰু ইয়াৰ বাবে আমি প্ৰশ্ন কৰিম আজিৰ কুইজৰ বিজয়ী কোন আৰু তাৰ বাবে প্ৰশ্নটো হ'ব who is the winner of today's quiz activity number 7 আমি ইতিমধ্যে গম পালো যে ask questionৰ দুটা ভাগ আছে WH question আৰু yes no answer type question এতিয়া আমি yes no answer type question কি জানি লওঁ আহা যিবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ yes বা no আদিৰ দ্বাৰা দিব পাৰি তাক yes no type question বোলা হয় এই প্ৰশ্নবোৰ অক্সিলাৰি ভাৰ্বৰ সহায়ত কৰা হয় এতিয়া আমি এক্টিভিটি 7 লৈ আগবাঢ়িছো ইয়াত দিয়া আছে are you in doubt অৰ্থাৎ তুমি সন্দেহত আছা নেকি can you answer the question তুমি উত্তৰটো দিব পাৰানে তুমি প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিব পাৰানে These two questions are known as yes no type questions because we can answer the questions using yes or no ইয়াত দিয়া দুইটা কুৱেশ্যনে হৈছে yes no type question কাৰণ এই প্ৰশ্ন দুটাৰ উত্তৰ আমি yes বা no ৰে দিব পাৰো অৰ্থাৎ are you in doubt ইয়াৰ উত্তৰত আমি ক'ব পাৰো yes I am বা no I am not অৰ্থাৎ হয় মই সন্দেহত আছো বা মই সন্দেহত নাই হেদৰে can you answer the question ইয়াৰ উত্তৰত ক'ব পাৰো yes I can বা no I can't এতিয়া আমি In pairs, make yes no questions for the following answers from the quiz. One is done for you. আমাক তলত কিছুমান উত্তৰ দিয়া আছে আৰু তাৰ পৰা আমি yes no type question কিছুমান বনাব লাগিব এতিয়া আমি প্ৰশ্ন এক্টিভিটিটো চাওঁ আহা ইয়াত আমাক প্ৰথমতে দিয়া আছে are you representing the east zone অৰ্থাৎ আমাক সোধা হৈছে প্ৰশ্নটো সোধা হৈছে are you representing the east zone তোমালোকে পূব মণ্ডলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছা নেকি আৰু তাৰ উত্তৰ হৈছে yes we are representing east zone হয় আমি পূব মণ্ডলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছো অৰ্থাৎ আমি ইষ্ট জোনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছো এই উত্তৰটোৰ বাবে প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব তোমালোকে ইষ্ট জোনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছা নেকি বুলি গতিকে প্ৰশ্নটো হৈছে are you representing the east zone এতিয়া আমি পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ গৈছো পিছৰ প্ৰশ্ন মানে ইয়াত উত্তৰটো দিয়া আছে আৰু আমি প্ৰশ্নটো তৈয়াৰ কৰিব লাগিব ইয়াত উত্তৰটো দিয়া আছে yes তেজপুৰ একাডেমি is in শোণিতপুৰ হয় তেজপুৰ একাডেমি শোণিতপুৰত অৱস্থিত এতিয়া এই উত্তৰটো পাবলৈ আমি প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব যে তেজপুৰ একাডেমি শোণিতপুৰত নেকি গতিকে আমাৰ প্ৰশ্নটো হ'ব is তেজপুৰ একাডেমি in শোণিতপুৰ ইয়াত আমি অক্সিলাৰি ভাৰ্ব is ব্যৱহাৰ কৰি এই প্ৰশ্নটো কৰিছো আমাক পিছৰ বাক্যটো দিছে আনসাৰটো দিছে yes the winning team will represent Assam in the national school quiz competition হয় বিজয়ী দলটোৱে অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব in the national school quiz competition অৰ্থাৎ নেশ্যনেল স্কুল কুইজ কম্পিটিশনত বিজয়ী দলটোৱে অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব এতিয়া এই উত্তৰটো পাবলৈ হলে আমি প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব যে বিজয়ী দলটোৱে অসমক নেশ্যনেল স্কুল কুইজ কম্পিটিশনত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব নেকি আৰু তাৰ বাবে আমাৰ প্ৰশ্নটো হ'ব will the winning team represent Assam in the national school quiz competition next answerটো দিছে আমাক no the ancient name of Assam was not Kamatapur যে নহয়
অসমৰ পুৰণি নাম কমতাপুৰ নহয় তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰশ্নটো কৰিব লাগিব was the ancient name of Assam কমতাপুৰ অসমৰ পুৰণি নাম কমতাপুৰ আছিল নেকি Next answer no the capital of Assam during the Ahom rule was not Coachbihar যে নহয় অসমৰ ৰাজধানী আহোমৰ শাসনকালত কোচবিহাৰত নাছিল বা কোচবিহাৰ নাছিল গতিকে এইটো উত্তৰৰ বাবে আমি প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব was কোচবিহাৰ the capital of Assam during the Ahom rule Next answer আছে yes saffron signifies courage and sacrifice আৰু তাৰ বাবে আমি প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব the saffron signify courage and sacrifice And the last one, no Porbandar is located in Gujarat. যে নহয় পোৰবন্দৰ গুজৰাটত অৱস্থিত আৰু তাৰ বাবে প্ৰশ্নটো হয়তো কৰিব লাগিব এইদৰে যে is Porbandar located in Maharashtra পোৰবন্দৰ মহাৰাষ্ট্ৰত অৱস্থিত নেকি আৰু তেতিয়াহে উত্তৰটো আহিব যে নহয় পোৰবন্দৰ গুজৰাটত অৱস্থিত Activity number 8 Imagine you are the school captain who is in charge of all the volunteers for the quiz program. In order to maintain discipline among the students during the quiz, an announcement has to be made. Discuss in groups and prepare an announcement to be made at the beginning of the quiz. ইয়াত তোমালোকক স্কুলৰ কেপ্টেইন আৰু লগতে স্কুলত হ'বলগীয়া কুইজ কম্পিটিশনৰ ভলান্টিয়াৰবোৰৰ লিডাৰ হিচাপে নিজকে কল্পনা কৰি ল'ব দিছে এটা কুইজ কম্পিটিশনৰ সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰে যাতে ডিসিপ্লিন মেইনটেইন কৰে তাৰ বাবে তোমালোকক গ্ৰুপত আলোচনা কৰি এনাউন্সমেন্ট বা ঘোষণা এটা ৰেডি কৰিব দিছে এই এক্টিভিটিটো তোমালোকে নিজে কৰি চাবলৈ চেষ্টা কৰিবা এক্টিভিটি 9 read the lesson carefully in the lesson the members of each team have introduced themselves to the audience taking cue from them take turns to introduce yourselves to the class Activity number 9 ত তোমালোকক পাঠটো ভালদৰে পঢ়ি চাবলৈ দিছে তাত তোমালোকে দেখিছা যে টিমৰ মেম্বাৰবোৰে অডিয়েন্সৰ আগত নিজৰ চিনাকিবোৰ দিছে এটা তোমালোকেও ক্লাছত তেওঁলোকে কৰাৰ দৰে নিজকে ইন্ট্ৰোডিউস কেনেকৈ কৰিব লাগে হেতু কৰিছোৱা Activity number 10 let's take a trip to our past your teacher will divide the class into 5 groups each group will prepare and present a project on the following Pragjotispur the Ahoms Bharatabarsha the Taj Mahal the Golden Temple use search with pictures and other information the group leader will make the presentation in the class the charts and drawings will be put up in the classroom for display এই এক্টিভিটি অনুসৰি তোমালোকে গ্ৰুপত প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ দা আহোমছ ভাৰতবৰ্ষ দা তাজমহল দা গোল্ডেন টেম্পল আদিৰ ছবি আৰু তথ্য গোটাই লৈ প্ৰজেক্ট এটা কৰিব লাগিব আৰু প্ৰত্যেক গ্ৰুপ লিডাৰজনে ক্লাছত প্ৰজেক্টটো উপস্থাপন কৰিব আশা কৰোঁ তোমালোকে এই প্ৰজেক্টবোৰ কৰিবলৈ বহুত ভাল পাবা এক্টিভিটি নম্বৰ 11 এই এক্টিভিটিটোত আমি এজন দিব্যাংগ লৰাক ধুনিয়া পেইন্টিং এখন বনাই থকা দেখিছো লগতে আন দুগৰাকীয়ে তেওঁ উৎসাহিত কৰি থকা যেন লাগিছে তোমালোকে নিশ্চয় ৰাজস্থানৰ দেবেন্দ্ৰ সাজাৰিয়াৰ নাম শুনিছা তেওঁৰ দুৰ্ঘটনাবশত এখন হাত কাটি পেলাব লগা হৈছিল তেওঁ সৰুৰে পৰা খেলি ভাল পাইছিল হেয়ে তেওঁ এখন হাতেৰে খেলিব পৰা জেভলিন থ্ৰোত মনোনিৱেশ কৰিছিল আৰু নিজৰ ঐকান্তিক ইচ্ছা পৰিয়াল তথা আন মানুহৰ প্ৰেৰণাত পেৰা অলিম্পিকত তেওঁ জেভলিন থ্ৰোত দুটা গোল্ড মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছিল তেওঁ ভাৰত চৰকাৰে অৰ্পণ কৰা বিভিন্ন বঁটাৰেও ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাৰেও ভূষিত হৈছে গতিকে আমাৰ মাজত যদি কোনো দিব্যাংগ বন্ধু বান্ধৱী থাকে আমি সকলোৱে তেওঁলোকৰ মাজত থকা প্ৰতিভা যাতে বিকশিত হ'ব পাৰে তাৰ বাবে উৎসাহ আৰু সহযোগিতা আগবঢ়োৱা উচিত মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এক্সপ্লোৰ ইণ্ডিয়া কুইজ টাইম নামৰ পাঠটিৰ সকলোবোৰ এক্টিভিটি আলোচনা কৰা হ'ল তোমালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা নিশ্চয় ধন্যবাদ